ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਢੋਲਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਸਵੇਰ 15 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਠੇ ਆ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾਇਆ, ਨਾਲ ਦੇ ਮਸਾਇਆ ਧੜਗਾ ਪੁਲਿਸ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਠੇ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਬਾਹਰ ਬੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚੱਕਰ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੁੜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਹੈ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान और मैं हूं आपका होस्ट हारिस भट्टी। 2 माह से खोज लगाई जा रही थी, पता चलाया जाए कि बच्ची इस वक्त कहाँ पे है, 2 हज़ारा को कहाँ पे रखा गया है, ज़हीर कहाँ पर रह रहा है, किस घर में रह रहा है। हमें भी यही समझ आ रही थी कि शायद पता नहीं पंजाब यूनिवर्सिटी की हदूद है, पंजाब यूनिवर्सिटी में अगर हम जाएंगे तो शायद वहाँ पर अलाउ नहीं किया जाएगा। लेकिन आज आप यकीन जानिए कि ये वो जगह है जो पंजाब यूनिवर्सिटी से थोड़ी सी हटके है। यहाँ पर सिर्फ वो वर्कर्स वगैरह यहाँ पे रहते हैं जो पंजाब यूनिवर्सिटी में लेबर हैं, लेकिन यहाँ पर प्राइवेट लोग रहते हैं, कोई ये सरकारी सोसाइटी नहीं है। ये आपको मैं कमरा दिखाऊंगा। ये इस वक्त कमरा जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर दुआ को रखा गया था और इस वक्त ये लोग फ़रार हो चुके हैं। जैसे इनको पता चला कि भाई हम लोग मीडिया पर आ गए हैं, एक्सपोज हो गए हैं कि हम इस वक्त कहाँ पे रह रहे थे। ये कचरा शचरा देख लें, ये सारा बस उन्हीं का ही है और फ़रार है, भागे हुए हैं। ये कमरा ज़हीर के वालिदैन का था जहाँ पर वह रहते थे और ये कमरा दुआ का था। दुआ को यहाँ पर रखा गया था और यकीन जानिए कुछ ऐसी वीडियोस भी हमारे पास हैं जो देखने को हमें मिली हैं जो ऑनर नहीं कर सकते। ऐसी वीडियोस हैं कि बच्ची किस हालत में है और अल्लाह ताला उसके हक़ में बेहतर करे। आगे चलकर अगर आप दिखाऊँ तो ये 3 कमरे, ये तीसरा कमरा है जो कि इस फैमिली के पास था। 1, 2 और 3, ये 3 कमरों में यहाँ पर ये रहाइश पजीर थे और अगस्त से इस घर में रह रहे थे। इस घर में रेंट पे ये घर लिया हुआ था और इसी घर में वो बच्ची को लेकर रह रहे थे। बार बार पता भी है कि मीडिया पर आ रहा है कि भाई बच्ची कहाँ पर है। कभी ये कहा जाता था कि बच्ची किसी शहर में है, किसी शहर में है। 1-2 दफ़ा किसी शहर में गई भी होगी, लेकिन ज़्यादा अरसा यहाँ पर गुजारा गया है और कल से वो फ़रार हैं। जैसे ही पता चला कि यहाँ पर एक ख़ातून यूट्यूबर आती हैं, उज़मा साहिबा, और उन पर इल्ज़ाम ये लगा दिया जाता है कि शायद वो उन्होंने हमलावर किया है, हमलावर हुई हैं यहाँ पर। उनको भी आपसे बात करवाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैं आपको मालिक मकान से गुफ्तगू करवाऊँगा जिनके मकान में वो यहाँ पर रह रहे थे और अभी भी बकौल उनके कि हमने थोड़ा सा इंतज़ार करना है, अगर ना आए तो हमने ताले तोड़ के हमने किसी और को रेंट पे दे देना है। हमारे लिए अजीब सी परेशानी बनी हुई है। चलकर आपको मालिक मकान से गुफ्तगू करवाता हूँ और उनसे जानेंगे कि पिछले 1-2 माह से यहाँ पर क्या मामला चल रहे थे। मालिक मकान मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। चाचा जी किन्ने अरसे तो तुसी इत्थे रह रहे हो? ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਸਾਡੇ ਨੇ नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਪੜਦਾਦੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਹੀਰ ਹੋਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕਿਦੋਂ ਆਈ ਸੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿਣ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 8-10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। 10 ਤਕਰੀਬਨ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 1-2 ਮਾਹ ਤੋਂ ਬੱਚੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਿਆ 2-2.5 ਮਾਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਢੋਲਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਸਵੇਰ 15 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਠੇ ਆ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾਇਆ, ਨਾਲ ਦੇ ਮਸਾਇਆ ਧੜਗਾ ਪੁਲਿਸ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਠੇ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਬਾਹਰ ਬੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚੱਕਰ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੁੜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ, 3-4 ਦਫਾ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਨਿਕਾਹ ਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ, ਕਰਾਚੀਓ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਕੁੜੀ ਕੋਈ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਕਾਹ ਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਸਰ 2 ਮਾਹ ਤੋਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿੱਧਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕਰਾਣੇ ਦੇ ਨੇ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ, ਇੰਨੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੱਕੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਬੂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਲੱਗ ਗਈ, ਫਿਰ ਆਪ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਮਝੀ ਕਿ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮਕਾਨ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਚੱਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁੜੀ ਕਾੜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਬਣਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, 10-12 ਦਿਨ ਫਰਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਆਏ ਨੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਣ ਕਿਸ ਦਿਨ ਆਏ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਈਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਨੇ, ਕੋਈ 10-15 ਦਿਨ, ਛੋਟੀ ਈਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪੁਲਿਸ ਆਈ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਕਿਹਾ
ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਦਾਲਤ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਅਗਰ ਰੌਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਵੀ ਆਣੀ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਪਾਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਕਲੀਅਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਪਾਸ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੌੜ ਲਾ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਬਾਜੀ ਫਰਾਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਆਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਆਪਣਾ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਰਸੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਘਰ ਹੀ ਸੀ, ਬਸ ਸ਼ਬੀਰ ਔਰ ਜ਼ਹੀਰ ਦੀ ਅੰਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੈ ਬਾਕੀ ਘਰ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਉਜ਼ਮਾ ਆਏ ਨੇ ਯੂਟਿਊਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕੌਣ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਸੀ। तो उसी वक्त यानी कि जिस तरह ये उस्मा बाजी इधर आए ने तो इन्हें पता लगा कि मीडिया आ गया तो बच्ची ने लेके फिर भज गए। हाँ जी, उसी वक्त आहिस्ता आहिस्ता जो थे 4-5 सब के सब निकल गए बाहर। आपने मालिक मकान की गुफ्तगू सुनी कि पिछले 2 माह से यहाँ पर क्या चल रहा था और इनको पता भी नहीं था कि ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं। हम साहब ने बताया कि भी आपके घर पुलिस आई है और उसके बाद फ़रार हो गए। अब रिसेंटली जैसे ही केस उनको एंड ये लगा कि शायद केस ख़त्म हो गया है, दोबारा वापस आए और उनको यकीन दहानी कराई कि हम कोर्ट से फारिग होकर आए हैं और मामला ख़त्म हो गया, हमें दोबारा रहने दे, तंग ना किया जाए।